چنگیز خان اور ہلاکو خان، جو اسلامی دنیا کے مرکز و محور مکہ اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ رکھتے تھے، جنہوں نے کھیلی آگ اور خون کی ہولی۔ ایسے میں ابھرتا ہے ایک سلطان جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی خونخوار فوجوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کر دیتا ہے، اور وہ سلطان تھا سلطان قطز۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک میں آج ہم آپ کو اسی عظیم سلطان قطز کی داستان سنا رہے ہیں۔ سلطان قطز خاندان غلامہ میں سے وہ پہلا سلطان ہے جو اسلامی تاریخ کا درخشاں ستارہ ہے۔ سلطان کے مقام تک پہنچنے سے قبل وہ ایک عظیم سپہ سالار تھا، اور سلطان بن کر بھی وہ اپنی فوج کے ساتھ بحیثیت سپہ سالار دشمنوں کے سامنے پہلی صف میں موجود ہوتا تھا۔ سلطان قطز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی وحشی اور خونخوار فوج کو ایک عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس سے قبل چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں کو دنیا بھر میں کہیں بھی اس طرح خون ریز شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور اس خوفناک انجام کے بعد منگولوں اور تاتاریوں کی اسلامی ممالک کی جانب پیش قدمی رک گئی، ورنہ وہ عراق اور شام میں قتل و غارت کرنے، خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو بھیانک طریقے سے ہلاک کرنے اور بغداد شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کے بعد دیگر اسلامی ممالک کو تہس نہس کرنا چاہتے تھے۔ ہلاکو خان کی فوجوں کو سلطان قطز نے اگر خون میں نہ نہلایا ہوتا تو ہلاکو خان اسلامی دنیا کے مرکز و محور مکہ اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اور اس کا اظہار اس نے اپنے ایک تحریری پیغام کے ذریعے سلطان قطز کے ساتھ کر دیا ہوا تھا۔ سلطان قطز کا پورا نام الملک سیف الدین قطز تھا۔ قطز کا تعلق ایران کے ایک شاہی خاندان سے تھا، بلکہ بعض مورخین کے مطابق وہ ایران کے شہنشاہ جلال الدین خوارزم شاہ کا حقیقی بھانجا تھا، اور جب چنگیز خان کی فوجوں نے 1231 میں جلال الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس کے علاقوں کو تباہ و برباد کر کے خوب قتل عام کیا، اور جو افراد قتل ہونے سے بچ گئے انہیں غلام بنا کر مختلف علاقوں کی منڈیوں میں فروخت کر دیا گیا، تو قطز بھی تاتاری فوج کے ہاتھوں غلام بنائے جانے والے افراد میں شامل تھا، جسے غلامی کی حالت میں دمشق لایا گیا، جہاں اسے ایک عرب تاجر نے خرید لیا اور پھر اسے قاہرہ کے سلطان ایبک کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ سلطان ایبک نے اس کی خوددار صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اس کی خصوصی تربیت کی۔ قطز نے اپنی انتھک محنت، ذہانت، فن سپہ گری میں مہارت اور شجاعت کے باعث سلطان ایبک کے دربار میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا، اور درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے سن 1253 میں نائب سلطان کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان ایبک محلاتی سازشوں کی زد میں آ کر سن 1257 میں قتل کر دیے گئے۔ سلطان ایبک مرحوم کے کم سن بیٹے المنصور علی کو تخت نشین کر دیا اور خود نائب سلطان کے عہدے پر برقرار رہا۔ اس دوران سلطان منصور کو عہدہ سے الگ کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے متعدد بار طاقتور امراء اور کمانڈروں نے مہم جوئی کی۔ قطز نے ہر ایسی مہم کو اپنی جنگی حکمت عملی کے باعث ناکامی سے دوچار کر دیا، مگر فروری 1258 میں جب منگول حکمران ہلاکو خان نے عباسی خلافت کے مرکز بغداد کو فتح کر لیا اور خلیفہ معتصم باللہ سمیت بغداد کے کم و بیش ہر شہری کو قتل کر دیا، تو اس کی اگلی جارحیت دیگر مسلمان ملکوں کی طرف شروع ہو گئی۔ ان ممالک میں سے سب سے اہم ملک مصر تھا، جہاں ایک مضبوط حکومت موجود تھی اور جس کے زیر کنٹرول علاقوں میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات یعنی مسجد نبوی اور خانہ کعبہ بھی تھے۔ تتاری حکمران اس سے قبل شام میں ایوبی سلطنت کے فرما روا النصر یوسف کو ایک دھمکی امیز پیغام پہنچا چکے تھے، اور سلطان النصر یوسف ایوبی نے منگولوں کے حملے سے خوف زدہ ہو کر مصر کے حکمرانوں سے مدد کی درخواست کی تھی۔ اس صورت حالات میں مصر کے اہم امراء اور فوجی کمانڈر یکجا ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ منگولوں کی جارحیت کا مقابلہ کم سن اور ناتجربہ کار سلطان المنصور علی کے بس میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ ایک مضبوط اور جان دیدہ شخص کو مصر کا سلطان بنانا ضروری ہے۔ قطز چونکہ پہلے ہی نائب سلطان کے طور پر امور مملکت چلا رہا تھا، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ نائب سلطان کو ہی مصر کا حکمران بنا دیا جائے۔ نائب سلطان قطز نے بھی فوجی کمانڈروں اور امراء کو یقین دہانی کروائی کہ ہلاکو خان کی جارحیت کا خطرہ ٹل جانے کے بعد تمام امراء کے باہمی مشورہ سے نئے سلطان کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ لہٰذا 12 نومبر 1259 کو سلطان المنصور علی کو معزول کر دیا گیا۔
और सैफुद्दीन कुतुज़ ने मिस्र के सुल्तान का मनसब संभाल लिया। सुल्तान कुतुज़ ने अपनी फौजों का नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया और हलाकू खान की फौजों से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। जब हलाकू खान की फौज ने शाम की जानिब पेश कदमी शुरू की तो दमिश्क के बाज़ उमरा ने सुल्तान अल नसर यूसुफ अयूबी को मशवरा दिया कि वो हलाकू खान के सामने सरनगू हो जाए ताकि जंग का खतरा टल जाए और मुसलमान मंगोलों की कत्ल गारत से बच जाएं। जब शाम के सुल्तान अल नसर अयूबी को मंगोल फौज की आमद की इतला मिली तो उसने अपनी बीवी और बेटे को एक बड़ी रकम देकर काहिरा रवाना कर दिया। दमिश्क के रहायशों की एक बड़ी तादाद ने खतरा के बाद शहर को खाली करना शुरू कर दिया। मंगोल फौज ने शाम के एक शहर अलीपो पर चढ़ाई की और इससे तबाह और बर्बाद करके वहां मौजूद तमाम शहरियों को कत्ल कर दिया। जब सुल्तान अल नसर अयूबी को अलीपो शहर की तबाही और कत्ल आम की खबर हुई तो वो मिस्र की तरफ फरार हो गया। मंगोलों ने अलीपो पर कब्जा करने के 16 रोज बाद दमिश्क को बगैर लड़ाई के फतह कर लिया। अल नसर अयूबी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे हलाकू खान के पास भेज दिया गया। इस्लामी दुनिया के अहम मराकज़ बगदाद और दमिश्क पर कब्जा करने के बाद हलाकू खान को यकीन हो गया कि अब कोई मुसलमान हुक्मरान इसके सामने सर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता। इसी वहम में इसने अपने नुमाइंदे मिस्र के सुल्तान कुतुज़ के पास भेजे, जिन्होंने सुल्तान कुतुज़ को हलाकू खान का एक खत दिया। इस खत में हलाकू खान ने सुल्तान कुतुज़ को हुक्म दिया था कि वो इसके सामने सरनगू करे और अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मिस्र इसके हवाले कर दे, बसूरत दीगर अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी देखे और अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए। इस खत में कुछ ऐसे अल्फाज भी लिखे गए थे जो न सिर्फ जज्बात को मजरू करने बल्कि मुश्तिल करने वाले थे। सुल्तान कुतुज़ ने इस खत के तौहीन अमेज मंदराजात को बर्दाश्त न कर सका। इसने हलाकू खान के नुमाइंदों को कत्ल कर देने और इनके सर कलम करने के बाद शहर के मरकजी दरवाजों पर लटका देने का हुक्म दिया। सुल्तान कुतुज़ के हुक्म की तामील की गई। ये इकदाम हलाकू खान को पैगाम देने के लिए उठाया गया कि अब हलाकू खान को मुसलमानों के खिलाफ अपने नापाक अज़ाइम को मज़ीद अमली जामा पहनाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सुल्तान कुतुज़ ने तमाम फौजी कमांडरों को जमा किया और इन्हें ज़बरदस्त जंगी तैयारी करने का हुक्म दिया ताकि हलाकू खान की फौजों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया जा सके। इस सूरत हालात में बहुत से कमज़ोर दिल उमरा और सिपा सलारों ने सुल्तान कुतुज़ का साथ देने में हिचकिचाहट जाहिर की, जिस पर सुल्तान कुतुज़ ने इनकी गैरत को जगाने के लिए एक ज़बरदस्त जज्बाती तकरीर की और ऐलान किया कि अगर किसी ने भी हलाकू खान के मुकाबला में इसका साथ ना दिया तो वो अकेले ही मैदान जंग में जाएगा। इस पर फौजी कमांडरों में एक ईमानी जज्बा बेदार हो गया और वो मंगोलों का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। सुल्तान कुतुज़ ने भी ये फैसला किया कि मंगोलों के साथ जंग मिस्र की हदूद से बाहर लड़ी जाए। सुल्तान कुतुज़ खुद फ़लस्तीन के एक शहर अलसालिया पहुंच गया और उसने तमाम सिपा सलारों को वहां यकजा किया और इनके साथ मशवरा किया कि कब और कैसे मंगोलों को सबक सिखाया जाए। सुल्तान कुतुज़ ने अपने एक सिपा सलार बेबरस को हुक्म दिया कि वो फौज की क़यादत करते हुए गजा में मौजूद एक मंगोल फौजी कैंपों पर हमला करे और इसे तबाह कर दे। सुल्तान कुतुज़ खुद एक फौज की क़यादत करते हुए एक्रे की तरफ रवाना हुआ। एक्रे इन दिनों बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ सलीबी हुक्मरानों के ज़ेरे कंट्रोल था। सलीबी हुक्मरान रवायती तौर पर तो मुसलमानों के मुखालिफ थे, मगर मंगोलों की मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती हुई जारियत से खौफज़दा भी थे। अगरचा हलाकू खान के नुमाइंदों ने इन्हें यह दावत भी दे रखी थी कि वो मंगोलों के साथ इत्तेहाद कर लें। सलीबी हुक्मरानों ने अभी तक मंगोलों की इस पेशकश का जवाब नहीं दिया था कि सुल्तान ने इन्हें पेशकश की कि वो मंगोलों की जारियत को रोकने के लिए मुसलमानों के साथ इत्तेहाद करें। सलीबी हुक्मरानों ने सुल्तान कुतुज़ की पेशकश को भी कबूल ना किया, मगर इतना ज़रूर किया कि सुल्तान कुतुज़ की फ़ौजों को सलीबियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके से बाहिफाजत गुजरने की इजाज़त दे दी। सलीबियों ने खुद गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। जब मंगोलों ने दरियाए उर्दन अबूर कर लिया तो सुल्तान कुतुज़ और उसके कमांडर बेबरस ने फैसला किया कि वो हलाकू खान की फ़ौज का ऐने जालूत के मुकाम पर मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, सुल्तान कुतुज़ के ज़ेरे कमान लड़ी जाने वाली जंगे ऐने जालूत का अहवाल हम डेली अब तक की अगली वीडियो में आपको पेश करेंगे। सुल्तान कुतुज़ की इस वीडियो के हवाले से आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।